जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 चैप्टर नंबर 3 तत्वों वर्गीकरण और गुणधर्मों आवर्तिता आ चैप्टर पहला लेक्चर में आपणे प्रश्न नंबर 1 थी प्रश्न नंबर 3 अधूरो तो एम 6 सी विकल्प सुधी आपणे भणी गया था। सी मुद्दा सुधी हवे डी मुद्दा थी आगळ वधीए तो डी मुद्दो ए पहला हूँ तमने रिपीट करी दूँ कि आपणे जे छेल्ले प्रश्न भणी रह्या हता ए हतो आधुनिक आवर्त कोष्टकना विकासनो इतिहास, जेमां आपणे जॉन डॉबर्नरेनुं आवर्त कोष्टक भणी गया। सौ प्रथम एमणे रजू कर्युं हतुं। बीजा नंबरे कान कोल्टॉइसनुं आवर्त कोष्टक भणी गया। त्रीजा नंबरे जॉन न्यूलैंडनुं आवर्त कोष्टक भणी गया हता। अने हवे चौथा तबक्के आपणे भणवानुं छे। एना पछी जॉन न्यूलैंड पछी लोथर मेयर अने बीजा कया वैज्ञानिक आव्या तो दमित्री मेंडेलीव। तो आ बेनुं आवर्त कोष्टक भणवानुं छे। जोजो आ बंनेना आवर्त कोष्टक हवे नाम साथे छे एटले कंईक साम्यता हशे ने एटले नाम साथे राख्या छे। तो जोईए आपणे दमित्री ईस्वीसन 1869 में ईस्वीसन 1869 में लोथर मेयर अने दमित्री मेंडेलीफे स्वतंत्र रीते लोथर मेयर अने दमित्री मेंडेलीफे स्वतंत्र रीते एटले के पोतपोतानी रीते आवर्त कोष्टकनी रचना करी हती। पोतपोतानी रीते तत्वोना वर्गीकरण संबंधी संशोधनों कर्या अने तेम छतां बरोबर संशोधनों कर्या तेम छतां तेमणे बंने एक समान तारण आप्युं। स्वतंत्र रीते तत्वोना वर्गीकरण संबंधी संशोधनों कर्या तेम छतां तेमणे एक समान तारण आप्युं हतुं। शुं तारण आप्युं हतुं तो एमणे एवुं कह्युं कि जो तत्वोने तेमना परमाणु भारना चढ़ता क्रम में गोठववामां आवे, जो तत्वोने तेमना परमाणुीय भारना चढ़ता क्रम में गोठववामां आवे तो बोलो चढ़ता क्रम में गोठववामां आवे तो नियमित अंतरालना अंते तेमना भौतिक अने रासायणिक गुणधर्मों में साम्यता जोवा मळे छे। तो नियमित अंतराल जो हवे मैथ्स में तमे आ शब्द सांभळेलो छे बराबर। नियमित अंतरालना अंतरे नियमित अंतरालना अंते अथवा तो अंतरे तत्वोना भौतिक अने रासायणिक गुणधर्मों में साम्यता जोवा मळे छे। आવું विधान एमने आप्युं हतुं। बंने एक सरखुं विधान आप्युं हतुं। जोजो तो परिचय में लखीए ईस्वीसन 1979 में लोथर मेयर अने दमित्री मेंडेलीफे स्वतंत्र रीते एटले के पोतपोतानी रीते तत्वोना वर्गीकरण संबंधित संशोधनों अभ्यास कर्यो अथवा तो संशोधनों कर्या। तेम छतां तेमणे एक समान तारण आप्युं हतुं के अहींया हतुं के करीने पछी आपणे आ तारण लखीशुं। जो तत्वोने तेमना परमाणुीय भारना चढ़ता क्रम में गोठववामां आवे तो नियमित अंतरालना अंते तत्वोना भौतिक अने रासायणिक गुणधर्मों में साम्यता जोवा मळे छे। हवे जोजो हवे आपणे आमां एक नंबर पहेलुं लोथर मेयर નું आवर्त कोष्टक भणीशुं।
હવે તમને ખબર પડી જ ગઈ હશે ઓલરેડી કે પહેલું લોથર મેયરનું ભણીએ છીએ એનો મતલબ એ અધૂરું હશે કાં તો અપૂર્ણ હશે તો ખામીયુક્ત હશે, બરાબર. કારણ કે આપણે વિકાસનો ગાથા ગઈ રહ્યા છીએ તો એમાં છેલ્લે વિકસિત વસ્તુ છેલ્લે જ આવે. તો જોઈએ તો લોથર મેયરે તત્વોના પરમાણ્વીય કદ, ગલનબિંદુ, ઉત્કલન બિંદુ, તો લખીશું લોથર મેયરે તત્વોના પરમાણ્વીય ભાર અથવા કદ બે લખ્યું છે. અહીંયા ભાર તો આવે જ, પછી એની ઉપરાંત કદ, ગલન બિંદુ, ઉત્કલન બિંદુ, ઉત્કલન બિંદુ વગેરે જેવા ગુણધર્મોના આધારે, વગેરે જેવા ભૌતિક ગુણધર્મોના વિરુદ્ધ મૂલ્યો વિરુદ્ધ પરમાણ્વીય ભારના આલેખો દોર્યા હતા. પરમાણ્વીય ભારના આલેખો દોર્યા હતા. હવે આ આલેખોમાં તેમને આવર્તિત રીતે પુનરાવર્તનની ભાત જોવા મળી હતી. આ આલેખોમાં પરમાણ્વીય ભારના ચોક્કસ વધારા પછી તત્વોના ગુણધર્મોમાં આવર્તનીય રીતે પુનરાવર્તનની ભાત જોવા મળી હતી. આવર્તનીય રીતે પુનરાવર્તન ભાત જોવા મળી હતી. જો આ ચોપડીનો શબ્દ છે, હું એને તો ગુણધર્મોમાં પુનરાવર્તન, ગુણધર્મોના મૂલ્યની સામ્યતામાં પુનરાવર્તન થતું, તો ગુણધર્મોના મૂલ્યોમાં સામ્યતાનું પુનરાવર્તન થતું જોવા મળ્યું હતું. બોલો કમ્પ્લેટ. આપણે અહીંથી આ છે ને ચોપડીનું વાક્ય છે, આપણે એને ચોપડીનું છે એને કૌંસ રહેવા દઈએ ને અહીંયા આપણું જે વાક્ય છે કે જેના આધારે આપણે થિયરી સમજવાની છે, બરાબર. હવે જ્હોન એલેક્ઝેન્ડર ન્યુલેન્ડ કરતાં કંઈક જુદા જ અવલોકનો નોંધ્યા હતા. લોથર મેયરે જોજો આ ભાતની લંબાઈ બાબતે ભાત જોવા મળી, પુનરાવર્તિત ભાત જોવા મળી, પરંતુ આ પુનરાવર્તિત ભાત એટલે અહીંયા ખાવાના ભાતની ડિઝાઇનની લંબાઈ બાબતે ધ્યાન રાખજો. લોથર મેયરે જ્હોન એલેક્ઝેન્ડર ન્યુલેન્ડ કરતાં કંઈક જુદા જ અવલોકનો નોંધ્યા હતા. બાબતે લોથર મેયરે જ્હોન એલેક્ઝેન્ડર ન્યુલેન્ડ એટલે આ ઉપરનો જ વૈજ્ઞાનિક કરતાં કંઈક જુદા જ અવલોકનો નોંધ્યા હતા. બરોબર. આથી જ્હોન ન્યુલેન્ડનું આવર્ત કોષ્ટક લોથર મેયરના આવર્ત કોષ્ટક કરતાં વધુ વ્યાપક હતું. સોરી, મારે બોલવામાં દેવું જોજો. આથી જ્હોન ન્યુલેન્ડના આવર્ત કોષ્ટક કરતાં લોથર મેયરનું આવર્ત કોષ્ટક વધુ વ્યાપક હતું.
ભાઈ આખો આ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ પ્રશ્નો છે ને ડિસ્ક્રિપ્ટિવ પ્રશ્નો હોય એટલે એને તમારે ગોખવા પડે, યાદ રાખવા પડે કયા મુદ્દા પછી કયો મુદ્દો લખવો છે. એટલે હું પહેલાં તમને આ રીતના ટુકડે ટુકડે સમજાવીને પછી આખું સળંગ વાંચીશ જેથી કરીને તમે એને સાંભળી શકો. બોલો, કોનું આવર્ત કોષ્ટક વધુ વ્યાપક હતું? આના પહેલાં આપણે છેલ્લે ભણ્યા હતા જ્હોન ન્યુલેન્ડનું. જ્હોન ન્યુલેન્ડ કરતાં લોથરમેયરનું આવર્ત કોષ્ટક કેમ વ્યાપક હતું? તો એના માટે તમારે આ મુદ્દો લખવો પડે કે લોથરમેયર તત્વના પરમાણ્વીય કદ, ગલનબિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ વગેરે જેવા ભૌતિક ગુણધર્મોના મૂલ્ય વિરુદ્ધ પરમાણ્વીય ભારના આલેખો દોર્યા હતા. આ આલેખોમાં પરમાણ્વીય ભારના ચોક્કસ વધારા પછી તત્વોના ગુણધર્મોમાં આવર્તનીય રીતે પુનરાવર્તન ભાવ જોવા મળતી હતી, એટલે કે મૂલ્યોમાં સામ્યતાનું પુનરાવર્તન થતું જોવા મળતું હતું. પરંતુ આ પુનરાવર્તિત ભાતની લંબાઈ બાબતે લોથરમેયરે જ્હોન એલેક્ઝાન્ડર ન્યુલેન્ડ કરતાં કંઈક જુદા જ અવલોકનો નોંધ્યા હતા. આથી જ્હોન ન્યુલેન્ડના આવર્ત કોષ્ટક કરતાં લોથરમેયરનું આવર્ત કોષ્ટક વધુ વ્યાપક હતું. તો તમને એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે લોથરમેયરનું આવર્ત કોષ્ટક જ્હોન ન્યુલેન્ડના આવર્ત કોષ્ટક કરતાં વધુ વ્યાપક હતું, તો આટલું લખવું પડે. ચલો, અને ઈસવીસન જોજો 1869માં શરૂ કર્યું હતું ને, પણ છેક હવે જોજો આપણી ચોપડીની ભૂલો મારે તમને બતાવી છે. આ લોકો શરૂ કરે 1869માં ને બનાવી દે 1868માં, અને ઈસવીસન 1868માં ચોપડીમાં આ લોકો હવે આવી ભૂલો રાખે એ મારે રાખવી પડે, કારણ કે ચોપડી સદાબહાર, જો કે વર્ષના કોઈ માર્ક નથી, પણ તેમ છતાં આ લોકોએ તો ચોકસાઈ રાખવી જોઈએ. હું એવું ઈચ્છા વ્યક્ત કરું છું એક શિક્ષક તરીકે. તો આથી ઈસવીસન 1868માં લોથરમેયરે તત્વોનું વર્ગીકરણ દર્શાવતું આવર્ત કોષ્ટક વિકસાવી દીધું હતું. જોજો હવે અહીંયા વિકસાવી દીધું હતું, જે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકને તદ્દન મળતું આવતું હતું. જે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકને તદ્દન મળતું આવતું હતું, એટલે કે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકના જેવું જ હતું. પરંતુ લોથરમેયર પોતાનું આવર્ત કોષ્ટક મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટક પહેલાં રજૂ કરી શક્યા નહીં. પરંતુ લોથરમેયર પોતાનું આવર્ત કોષ્ટક મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટક પહેલાં રજૂ કરી શક્યા નહીં. બોલો, બિચારાનું શું થઈ ગયું? ખબર પડી, રજૂ કરી શક્યા નહીં. આથી આધુનિક આવર્ત નિયમના વિકાસમાં લોથરમેયર અને મેન્ડેલિફ બંનેનો ફાળો હોવા છતાં આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકના વિકાસના યોગદાનમાં શ્રેય માત્ર મેન્ડેલિફને જ આપવામાં આવે છે. તો અહીંયા જ લખીશ, બરોબર. અહીંયા શું લખીશ? આથી આધુનિક આવર્ત નિયમ અને આવર્ત કોષ્ટકની રચનામાં આધુનિક આવર્ત નિયમ અને આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકની રચનામાં અથવા તો વિકાસમાં રચનાના વિકાસમાં બોલો કોનો ફાળો હતો? લોથરમેયર અને દમિત્રી મેન્ડેલિફ એમ બંનેનો ફાળો હોવા છતાં બોલો માત્ર દમિત્રી મેન્ડેલિફને જ, એટલે કે બંનેનો ફાળો હોવા છતાં આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકના
વિકાસમાં યોગદાનનું શ્રેય માત્ર દમિત્રી મેન્ડેલિફને આપવામાં આવે છે, આપવામાં આવ્યું છે. પૂર્ણ વર્તમાનકાળ છે. બરાબર, સમજી ગયા? તો આટલું તમારે લખવાનું છે. પહેલો પરિચય આપવાનો લોથરમેયર અને દમિત્રી મેન્ડેલિફનો. હજુ આપણે લોથરમેયરની ચર્ચા કરી. લોથરમેયરનું આવું પ્રશ્ન પૂછાય કે લોથરમેયરનું આવર્ત કોષ્ટક કેમ અસ્વીકૃત બન્યું, તો અહીંથી લખાય. ઈસવીસન 1868માં લોથરમેયરે તત્વનું વર્ગીકરણ દર્શાવતું આવર્ત કોષ્ટક વિકસાવી દીધું હતું, પરંતુ જે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકને તદ્દન મળતું આવતું હતું, તેમ છતાં લોથરમેયર પોતાનું આવર્ત કોષ્ટક મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટક પહેલાં રજૂ કરી શક્યા નહીં. આથી આધુનિક આવર્ત નિયમ અને આવર્ત કોષ્ટકની રચનાના વિકાસમાં લોથરમેયર અને દમિત્રી મેન્ડેલિફ એમ બંનેનો ફાળો હોવા છતાં આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકના વિકાસમાં યોગદાનનું શ્રેય માત્ર, તો જો હું તમને હવે અહીંયા બે પ્રશ્નો લખીશ. બોલો, પહેલો પ્રશ્ન, લોથરમેયરનું આવર્ત કોષ્ટક યાદ રાખવું હોય તો આપણે આપણી આ જગ્યાનો જ ઉપયોગ કરીએ. બોલો, પહેલા પ્રશ્ન ક્વેશ્ચન 1 તરીકે શું યાદ રાખશું? તો પહેલામાં આપણે કોની તુલના કરવાની? જોન ન્યુલેન્ડ અને લોથરમેયરની. એનો જવાબ લખશો તો જો આટલેથી આટલે સુધી તમને જોન ન્યુલેન્ડ અને લોથરમેયર, એમાં કોને વધુ વ્યાપક બતાવવાનું? તો બોલો શું લખીશું? તો લોથરમેયર તત્વના પરમાણુય કદ, ગલનબિંદુ, ઉત્કલન બિંદુ વગેરે જેવા ભૌતિક ગુણધર્મોના મૂલ્યો વિરુદ્ધ પરમાણુય ભારના આલેખો દોર્યા હતા. આ આલેખોમાં પરમાણુય ભારના ચોક્કસ વધારા પછી અંતરાલ પછી ગુણધર્મોમાં આવર્તનીય રીતે પુનરાવર્તિત ભાત જોવા મળતી હતી, એટલે કે મૂલ્યોમાં સામ્યતાનું પુનરાવર્તન થતું જોવા મળતું હતું. પરંતુ આ પુનરાવર્તિત ભાતની લંબાઈ બાબતે લોથરમેયર જોન ન્યુલેન્ડ કરતાં કંઈક જુદા જ અવલોકનો નોંધ્યા હતા. આથી જોન ન્યુલેન્ડના આવર્ત કોષ્ટક કરતાં લોથરમેયરનું આવર્ત કોષ્ટક વધુ વ્યાપક હતું. તો પહેલું લોથરમેયરનું કેમ વ્યાપક હતું જોન ન્યુલેન્ડ કરતાં એટલું સમજાવ્યું. હવે લોથરમેયર કરતાં દમિત્રી મેન્ડેલિફનું કેમ વ્યાપક હતું? તો આથી ઈસવીસન 1868માં લોથરમેયરે તત્વોનું વર્ગીકરણ દર્શાવતું આવર્ત કોષ્ટક વિકસાવી દીધું હતું, જે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકને તદ્દન મળતું આવતું હતું. પરંતુ લોથરમેયર પોતાનું આવર્ત કોષ્ટક રજૂ કરે તે પહેલાં મેન્ડેલિફે રજૂ કરી દીધું હતું, એટલે કે મેન્ડેલિફના પહેલાં પોતાનું આવર્ત કોષ્ટક રજૂ કરી શક્યા નહીં. આથી આધુનિક આવર્ત નિયમ અને આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકની રચનાના વિકાસમાં લોથરમેયર અને દમિત્રી મેન્ડેલિફ એમ બંનેનો ફાળો હોવા છતાં આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકના વિકાસમાં યોગદાનનું શ્રેય માત્ર કોને આપવામાં આવે છે? દમિત્રી મેન્ડેલિફને. હવે દમિત્રી મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક જોઈએ તો બીજું, દમિત્રી મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક. તો સ્મોલ બી અથવા 2 નંબર લખું છું. દમિત્રી ABD તો ABD કન્વર્જન્સ હતો. દમિત્રી મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક. બોલો, તો હવે આ કેમ વ્યાપક હતું? આપણને તો ખબર પડી કે અત્યાર સુધી જે વૈજ્ઞાનિકોએ આવર્ત કોષ્ટક આપે એમાં સૌથી વધુ વ્યાપક કયું હતું? આ તો કેમ હતું એ જ સમજાવવાનું છે, બીજું કશું કરવાનું નથી. તો જોઈએ તો તત્વના ભૌતિક ગુણધર્મો અને તત્વના પરમાણુ ભાર વચ્ચેના સંબંધ વિશેના અભ્યાસની શરૂઆત જોન ડોબ્રેનરે કરી હતી. પરંતુ સૌ પ્રથમ તેમની વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતો નિયમ, જેને આવર્ત નિયમ કહેવાય, એ મેન્ડેલિફે આપ્યો હતો. તો આપણે જો એ કેમ સર્વશ્રેષ્ઠ હતું અથવા તો સર્વવ્યાપક હતું એના કારણો જ આપવાના છે. તો ધ્યાન રાખજો, તત્વોના ભૌતિક અને રાસાયણિક, આપણે ભૌતિક ગુણધર્મો જ રાખીશું. ભૌતિક ગુણધર્મો અને પરમાણુય ભાર. જો અહીંયા રાસાયણિક ગુણધર્મો હોય ને તો પરમાણુય શું થઈ જાય? ક્રમાંક થઈ જાય. તો પરમાણુય ભાર વચ્ચેનો સંબંધ વિશેના અભ્યાસની શરૂઆત બોલો કોણે કરી હતી? તો ઈસવીસન 1800માં જોન ડોબ્રેનરે કરી. અભ્યાસની
શરૂઆત જ્હોન ડોબર્નરે તો જ્હોન ડોબર્નરે કરી હતી, પરંતુ તેમની વચ્ચેનો, એટલે કે કોની વચ્ચેનો સંબંધ? તો ભૌતિક ગુણધર્મો અને પરમાણ્વીય ભાર વચ્ચેનો. તો આખું લખું, પરંતુ હું આખું જ લખું, ભલે આપણે પછી શોર્ટ મારીશું. પરંતુ તત્વોના ગુણધર્મો અને તેમના પરમાણ્વીય ભાર વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતો આવર્ત નિયમ સૌ પ્રથમ દમિત્રી મેન્ડેલીફે આપ્યો હતો. આપણે હવે ટૂંકમાં જઈશું. આ નિયમ નીચે પ્રમાણે છે. ચલો હવે આપણે નિયમ લખીએ. તો નિયમમાં તત્વોના ગુણધર્મો, જોજો એક જ વસ્તુ એક જ વાક્યમાં લખવાનું છે. તત્વના ગુણધર્મો તત્વના પરમાણ્વીય ભારના આવર્તનીય વિધેયો છે. શું છે? પરમાણ્વીય ભારના આવર્તનીય વિધેયો છે. એટલે કે જેમ તત્વનો પરમાણુ ભાર વધતો જાય એમ એમાં ચોક્કસ ગુણધર્મોમાં આવર્તન થાય છે. આવર્તન એટલે લોલકની ગતિ. ધ્યાન એ રાખજો. એક લોલક છે, મેં અહીંથી એને છૂટું મૂક્યું તે અહીંયા આવશે. તો 0 સેકન્ડે હતું, અહીંયા હતું. 1 સેકન્ડે ક્યાં આવ્યું? અહીંયા. બોલો, 2 સેકન્ડે અહીંયા, 3 સેકન્ડે અહીંયા, 4 સેકન્ડે અહીંયા, 5 સેકન્ડે અહીંયા. તો આપણે એના કોઈ એક ચોક્કસ સમયે એના સ્થાનના યામ જોઈએ તો કેવા મળશે? તો ધારો કે 1 મિનિટે 1 સેકન્ડે અહીંયા છે, તો પછી 2 સેકન્ડના અંતરાલે પાછા હતા એના એવા થયા, પછી 2 સેકન્ડના અંતરાલે હતું એના એ સ્થાન આવ્યું. તો આને આવર્તન કહેવાય. ફિઝિક્સમાં હશે આવર્તનીય ગતિ. બરાબર. તો આવર્તન એટલે ચોક્કસ સમય અથવા તો કોઈ એક રાશિના ચોક્કસ અંતરાલના આધારે ગુણધર્મોમાં સમાનતા પેદા થવી, એને કહેવાય આવર્તન. બરાબર. તો હવે તો આ નિયમના આધારે તો મેન્ડેલીફે ઉપરોક્ત આવર્ત નિયમના આધારે તેમના સમયમાં જાણીતા કેટલાક તત્વોને પરમાણુ ભારના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી પરમાણ્વીય ભારના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી આડી હરોળ, જેને કહેવાય આવર્ત, અને ઊભા સ્તંભ, જેને કહેવાય સમૂહો કેમ લખાઈ ગયું? તો આડી હરોળ અને ઊભા સ્તંભ એવી રીતે ચડતા ક્રમમાં કોષ્ટકમાં આડી હરોળ અને ઊભા સ્તંભમાં એવી રીતે ગોઠવ્યા કે, બોલો કેવી રીતે ગોઠવ્યા? તો સમાન ગુણધર્મો ધરાવતા તત્વો એક જ સ્તંભમાં, એટલે કે એક જ સમૂહમાં ગોઠવાય. એવી રીતે ગોઠવ્યા કે સમાન ગુણધર્મો ધરાવતા તત્વો એક જ સ્તંભ, એટલે કે સમૂહમાં ગોઠવાય. આ રીતે એમને ગોઠવણી કરી હતી. એક જ સમૂહમાં ગોઠવાય. બોલો કમ્પ્લેટ. ચલો એનાથી આગળ જઈએ. તો મેન્ડેલીફે આવર્ત કોષ્ટકની રચનામાં જોજો, ખાલી એમને ભૌતિક ગુણધર્મો ધ્યાનમાં નહોતા લીધા. તો મેન્ડેલીફે
આવર્ત કોષ્ટકની રચનામાં માત્ર ભૌતિક ગુણધર્મો જ નહીં, પરંતુ આવર્ત કોષ્ટકની રચનામાં તત્વોના ભૌતિક ગુણધર્મો ઉપરાંત બોલો શેનો સહારો લીધો તો રાસાયણિક ગુણધર્મો જેવા કે તત્વો દ્વારા બનતા સંયોજનોના પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર ઉપરાંત રાસાયણિક ગુણધર્મો જેવા કે તત્વો દ્વારા બનતા વિવિધ સંયોજનોના પ્રમાણ સૂચક સૂત્રો તેમના ગુણધર્મોમાં મળતી સામ્યતા વગેરે જેવી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી વર્ગીકરણ કર્યું હતું. આમ મેન્ડેલિફ આવર્ત નિયમને પૂરેપૂરી રીતે સમજી ચૂક્યા હતા. બરોબર, એટલે એમને ખબર પડી ગઈ હતી કુદરત તત્વ કેવી રીતે બનાવે છે, એમને એ ખબર પડી ગઈ હતી. આથી તત્વોના વર્ગીકરણની મેન્ડેલિફની તત્વોના વર્ગીકરણની પદ્ધતિ કરતા મેન્ડેલિફ નહીં આવે, અહીંયા લોથરમેર આવશે, મને લખવામાં ભૂલ થઈ. આથી મેન્ડેલિફની તત્વોના વર્ગીકરણની પદ્ધતિ, ચલો કરતા પાછળ લખી દઈશું, પદ્ધતિ લોથરમેયરની તત્વોના વર્ગીકરણની પદ્ધતિ કરતા બોલો વધુ વ્યાપક હતી. બરોબર, અથવા તો વિગતવાર હતી. હવે અહીંયા તમને 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય કે મેન્ડેલિફ લોથરમેયરની વર્ગીકરણ પદ્ધતિ કરતાં જોજો, અહીંયા હું તમને ફરી એકવાર રિપીટ કરું છું, એકના એક જેવા લાગતા પ્રશ્નો. બોલો આપણે પહેલું લોથરમેયરનો પહેલો મુદ્દો સમજવા માટે શું પ્રશ્ન બનાવ્યો હતો? મેં અહીંયા લખ્યો હતો બ્લુ પેનથી. શું પ્રશ્ન બનાવ્યો હતો યાદ કરો તો? કોનું આવર્ત કોષ્ટક વધુ વ્યાપક હતું? જો હું ફરીથી પ્રશ્ન લખું છું તો આપણે આ થિયરી યાદ રાખીએ તો પહેલો પ્રશ્ન લખવો પડે જ્હોન ન્યુલેન્ડ કરતાં લોથરમેયર વ્યાપક હતા. વ્યાપક હતું, ટૂંકમાં લખું છું. બરોબર, અને એમાં આપણે શું લખ્યું હતું? જ્હોન ન્યુલેન્ડ કરતાં લોથરમેયરનું. તો એમાં એવું આપણે લખ્યું લોથરમેયર તત્વના પરમાણ્વીય ભાર, એ બધું હવે હું ચર્ચા નથી કરવા રહેતો. અને એમને પછી બીજું શું લખ્યું? બોલો બીજું શું લખ્યું હતું? બીજો પ્રશ્ન, જ્હોન ન્યુલેન્ડ કરતાં લોથરમેયરનું આવર્ત કોષ્ટક કેમ વધુ વ્યાપક હતું? બીજું પ્રશ્ન આપણે કેમ લખ્યું? તો માત્ર દમિત્રી મેન્ડેલિફનું જ કેમ માન્ય ગણવામાં આવ્યું? દમિત્રી મેન્ડેલિફને કેમ વધુ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું? બરોબર, આ 2 પ્રશ્નોના જવાબ લખો એટલે તમારે કોનું આવર્ત કોષ્ટક લખાઈ જાય? તો લોથરમેયરનું. ચલો હવે દમિત્રી મેન્ડેલિફનું લખવું હોય તો પહેલા મુદ્દામાં શું લખવું પડે? તો આ રહ્યું લોથરમેયરની તત્વોની વર્ગીકરણ પદ્ધતિ કરતાં મેન્ડેલિફની તત્વોની વર્ગીકરણ પદ્ધતિ કેમ વ્યાપક હતી અથવા તો વધુ વિગતવાર કેમ હતી? ઓકે, તો એ એટલું યાદ રાખીએ. હવે જોજો એના પુરાવા આપવા પડશે. આ વધુ વિગતવાર કેમ હતી? તો પહેલું લોથરમેયર કરતાં
મેન્ડેલીફ વધુ વ્યાપક કેમ હતા? બસ આપણે આ જ ક્રમ જ પકડવાનો છે. એટલે તમને જો આ શોર્ટ ક્વેશ્ચન યાદ રહેશે ને તો એનો જવાબ લખતા તમને આવડશે. તો લાઈનસર આ 3 પ્રશ્નોના જવાબ લખો એટલે થિયરી બની જાય. આ ઇતિહાસ છે. મેં પહેલાં જ કહ્યું હતું કે આજે એક જ પ્રશ્ન ચાલશે અને આ જ્યાં પહેલાં 5-7 પ્રશ્નો સુધી તમને બોરિંગ લાગશે, પછી મસ્ત પાડશે. જોકે આ બધું ક્યાંક રેર કેસમાં જીનીટમાં પૂછાઈ જાય છે, પણ મારી ફરજ છે કે મારે તમને શીખવાડવું પડે. તો જોઈએ એના પછી તો મેન્ડેલીફે તત્વોના વર્ગીકરણ જો અહીંથી હવે વ્યાપક કેમ હતા એના ઉદાહરણો આપીએ. વ્યાપક હતા એ તો આપણે પુરવાર કર્યું, એટલે મતલબ જણાવ્યું, પણ હવે કેમ હતા એના ઉદાહરણો આપી અને એમની વ્યાપકતા પુરવાર કરીએ. આપણે મેન્ડેલીફની વ્યાપકતા પુરવાર કરવાની છે. ભાઈ આ થિયરી હું આખી અહીંયા બોર્ડ ઉપર ખાલી બોલીને જતો રહું ને તો તમને કશું ના આવડે, એટલે મારે લખવી પડે છે. અને આમાં તો એક એક શબ્દ લખવો જ પડે, નહીંતર કોઈ તમને એ જ ના ખબર પડે. જોઈએ એના પછી તો મેન્ડેલીફે દર્શાવ્યું હતું કે તત્વોના વર્ગીકરણ માટે પરમાણુય ભારના ક્રમને ચુસ્તપણે પાલન કરવામાં આવે તો, જોજો આ એક મસ્ત વાક્ય દર્શાવ્યું હતું કે તત્વોના વર્ગીકરણ માટે તેમના પરમાણ્વીય ભારને ચુસ્તપણે વળગી રહેવામાં આવે, એટલે કે ચુસ્તપણે પાલન કરવામાં આવે. પરમાણ્વીય ભારના ક્રમનું ચુસ્તપણે પાલન કરવામાં આવે તો કેટલાક તત્વોનું વર્ગીકરણ કરી શકાતું નથી. તો ઘણા તત્વોનું, જોજે હું તો કેટલા બોલ્યો, ઘણા તત્વોનું યોગ્ય સ્થાનોમાં વર્ગીકરણ કરી શકાતું નથી. જોજો દાખલા તરીકે, એટલે કે વર્ગીકરણ કરી શકાતું નથી. આ માટે જોજો એ કેટલા બધા બાહોશ હતા. આ માટે તેમણે તે સમયની પરમાણ્વીય ભાર નક્કી કરવાની રીતને ખામીયુક્ત ગણાવી હતી. બોલો, બીજા વૈજ્ઞાનિકે કરેલું સંશોધન ખોટું છે એવું એ છાતી ઠોકીને કહી દીધું હતું એમણે. બરોબર, વર્ગીકરણ એ ખામીયુક્ત ગણાવી હતી અને પરમાણ્વીય ભારના ક્રમને, અને તેમણે સૂચવ્યું કે અહીં તત્વોના પરમાણ્વીય ભારના ક્રમને અવગણીને માત્ર તેમના ગુણધર્મોમાં સામ્યતાના આધારે એક સમૂહમાં બરોબર, તેમણે સૂચવ્યું કે અથવા તો તેમણે કર્યું હતું બે વસ્તુ. સામ્યતાના આધારે એક સમાન ગુણધર્મ ધરાવતા તત્વોને એક જ સમૂહમાં ગોઠવ્યા હતા. જોજો એમણે શું કર્યું હતું કે ભાઈ ધ્યાનથી સમજો આ વસ્તુનો અર્થ. મેન્ડેલીફે દર્શાવ્યું કે તત્વોના વર્ગીકરણ માટે પરમાણ્વીય ભારના ક્રમને ચુસ્તપણે પાલન કરવામાં આવે તો ઘણા બધા તત્વોનું યોગ્ય સ્થાનમાં વર્ગીકરણ થતું ન હતું. આથી તેમણે તે સમયની એમને એવું જોજો વર્ગીકરણ ન થતું હતું એટલે એમને એવું ના કીધું કે મારું વર્ગીકરણ કરવાની રીત ખોટી છે. એમણે એમ કીધું કે તમારો પરમાણુ ભાર શોધવાની રીત ખોટી છે. એટલા કોન્ફિડન્સથી હતા.
અને એમણે દર્શાવ્યું કે જો તત્વના પરમાણુય ભારને અવગણી માત્ર તેમના ગુણધર્મોના આધારે વર્ગીકરણ કરવામાં આવે, એટલે કે એમને જે વર્ગીકરણ કર્યું હતું એમ માત્ર ગુણધર્મોને ધ્યાનમાં રાખ્યા. પરમાણુય ભાર સેટ થાય તો ઠીક, ના થાય તો એને ભૂલી જવાનું. બરાબર, વર્ગીકરણ કર્યું હતું અને જો ગોઠવ્યા હતા. અને જો કોઈ ખાનામાં, ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ બહુ મસ્ત આર્ટિકલ છે, જો કોઈ ખાનામાં બંધ બેસે તેવો યોગ્ય ગુણધર્મોવાળું તત્વ, યોગ્ય ગુણધર્મોવાળું તત્વ જો એ સમયે જાણીતું ન હતું, અથવા તત્વો, યોગ્ય ગુણધર્મોવાળા તત્વો તે સમયે જાણીતા ન હતા, તો તેમણે તે ખાના ખાલી રાખ્યા હતા અને તે ખાનામાં બંધ બેસે તેવા ગુણધર્મો ધરાવતા તત્વોની આગાહી કરી હતી. આટલી બધી બુદ્ધિ દોડાવી હતી એમણે. બરોબર, તેમણે ગુણધર્મોની આગાહી કરી હતી. હવે જોજો, કેટલાક ગુણધર્મોની બાબતમાં, કેટલાક તત્વોની બાબતમાં તેમનું ઉપરોક્ત નિવેદન સાચું પડ્યું હતું. કેટલાક તત્વોની બાબતમાં તેમનું ઉપરોક્ત નિવેદન સાચું પડ્યું હતું. જેમ કે તે સમયમાં ઇન્ડિયમ એટલે આયનનું માપિત આણ્વીય દળ, પરમાણુય દળ 76U હતું. કેટલા? 76ની આસપાસ હતું. બરોબર, જો તેના સંદર્ભે, હવે જો આયનનું વર્ગીકરણ તેના આ પરમાણુય દળના આધારે કરવામાં આવે તો તેને જો ઇન્ડિયમને એનું એ વખતનું માપિત દળ 76 હતું, અને જો 76ના આધારે તેનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે તો ઇન્ડિયમને આર્સેનિક ES એનું એટોમિક વેઇટ હતું 75, અને એ આર્સેનિક અને સેલેનિયમ જેનું એટોમિક વેઇટ હતું 79ની વચ્ચે ગોઠવવું પડે. પરંતુ ઇન્ડિયમના ગુણધર્મો ES અને SCની સાથે, પરંતુ આયનના ગુણધર્મો ES અને SCના ગુણધર્મો સાથે સામ્યતા ધરાવતા ન હતા. આથી તેમણે કહ્યું કે ઇન્ડિયમ ખોટા સ્થાનમાં ગોઠવાય છે. ખોટા સ્થાનમાં છે. પરંતુ વળી તેમને દર્શાવ્યું કે આયનના ગુણધર્મો, ઇન્ડિયમના ગુણધર્મો બરોબર કોની સાથે સામ્યતા ધરાવતા હતા? તો એલ્યુમિનિયમ અને થેલિયમ સાથે સામ્યતા દર્શાવે છે. Al અને Tl ના ગુણધર્મો સાથે સામ્યતા દર્શાવે છે. આથી એ ઇન્ડિયમનો પરમાણુય ભાર લગભગ 114ની નજીક હોવો જોઈએ.
અને વર્તમાન સમયમાં જો આધુનિક પદ્ધતિ વડે એનો આપણે પરમાણ્વીય ભાર નક્કી કર્યો તો એ 114.82 છે. એટલે આજે એ વખતે એમને કીધું ને કે પરમાણ્વીય ભાર નક્કી કરવાની રીત ખોટી છે. આજે પરમાણ્વીય ભાર નક્કી કર્યો તો 76 એ વખતે એમને જોયું કે ભાઈ ઇન્ડિયમ જો 76 પરમાણ્વીય ભાર ધરાવતો હોય તો ત્યાં આર્સેનિક અને સેલેનિયમની વચ્ચે ગોઠવી શકાય, પરંતુ સેલેનિયમ અને આર્સેનિક સાથે એના ગુણધર્મોમાં સામ્યતા જોવા મળતી નથી. એનો મતલબ કે ઇન્ડિયમનો ખોટા સ્થાનમાં છે. ખોટા સ્થાનમાં છે એનો મતલબ એનો પરમાણ્વીય ભાર ખોટો છે. તો હવે ઇન્ડિયમને ક્યાં ગોઠવી શકાય? તો એના ગુણધર્મો કોની વચ્ચે સામ્યતા જોવા મળતી હતી? તો એલ્યુમિનિયમ અને ટેલ્યુરિયમની વચ્ચે. તો જો એલ્યુમિનિયમ અને ટેલ્યુરિયમ સમૂહમાં બાલગાલીન ટાલવાળો, તો એમાં જો એને ગોઠવવામાં આવે તો ઇન્ડિયમનો પરમાણ્વીય ભાર લગભગ 114ની નજીક હોવો જોઈએ. એટલે એમને કીધું કે ભાઈ ઇન્ડિયમનો પરમાણ્વીય ભાર જે તમે 76 નક્કી કર્યો છે ખોટો છે, એનો 114ની નજીક હોવો જોઈએ. આધુનિક વર્તમાન પદ્ધતિ દ્વારા જ્યારે શોધવામાં આવ્યો ત્યારે એમની એ ધારણા એ 1868માં સાચી પડી હતી કે ભાઈ 114. આટલું જોરદાર ગણિત હતું એમનું. ઓકે, હવે તો જે વર્તમાન સમયમાં પુરવાર થયું આવી જ વસ્તુ જો બીજા કોના માટે થઈ? તો પોટેશિયમ માટે થઈ. હવે હું શબ્દોમાં બોલીશ. તો એ વખતે પોટેશિયમનો પરમાણ્વીય ભાર જો કેનો પરમાણ્વીય ભાર 39.10 યુનિટ છે, બરોબર. અને જે આર્ગોનનો પરમાણ્વીય ભાર 39.95 યુનિટ છે. 39.95. તો બોલો આવર્ત કોષ્ટકમાં આ બેમાંથી પહેલું કોણ આવે? તો જેનો ઓછો હોય એનો. પણ જુઓ તમે તમારી ટ્રીક બોલો. હાહી લીબે બોકાનાઓ ફ્લોનિસોમે એસિફોસ ક્લો હાહી લીબે બોકાનાઓ ફ્લોનિસોમે એસિફોસ ક્લો આ પો. આર્ગોન પહેલો છે જેનો પરમાણ્વીય ભાર વધારે છે પહેલો છે, અને કે કેલ્શિયમ અરે પોટેશિયમ જેનો પરમાણ્વીય ભાર ઓછો છે એ પછી છે, બરોબર. કારણ કે આવું કેમ થયું? તો પોટેશિયમને જો આર્ગોનની પહેલાં મૂકીએ તો 17મો સમૂહ થાય. 17મા સમૂહમાં એના ગુણધર્મો સેટ થતા નહોતા, એના ગુણધર્મો પહેલા સમૂહમાં સેટ થતા હતા. સેમ વસ્તુ આયોડિન માટે પણ કરી છે. આયોડિનનો પરમાણ્વીય ભાર ટેલ્યુરિયમના પરમાણ્વીય ભાર કરતાં ઓછો છે, થોડો ઓછો છે. તેમ છતાં મેન્ડેલિફે આયોડિનને, તો ત્રીજું ઉદાહરણ આયોડિન અને ટેલ્યુરિયમ લેવાનું. તો આનો પરમાણ્વીય ભાર ઓછો છે. તેમ છતાં આવર્ત કોષ્ટકમાં જોજો, જેમ અહીંયા આવર્ત કોષ્ટકમાં આર્ગોન પહેલું અને પોટેશિયમ પછી છે, એમ અહીંયા પણ ટેલ્યુરિયમ પહેલું અને આયોડિન પછી છે. ખબર પડી? તો હવે હું આ બધું શબ્દોમાં નથી લખતો, આટલું બધું નથી, એમાં તમારે ખાલી ચર્ચા જ કરી લેવાની છે, બરાબર. એનું કારણ શું? તો આયોડિનના ગુણધર્મો એ બ્રોમિન ક્લોરિન સાથે સેટ થતા હતા. એટલે એ વાંચશો એટલે આવડી જશે. તો હું બોલી જાઉં છું, ધ્યાન રાખજો. તો પોટેશિયમનો પરમાણ્વીય ભાર 39.10 યુનિટ છે, જ્યારે આર્ગોનનો પરમાણ્વીય ભાર 39.95 યુનિટ છે, જે આર્ગોન કરતાં પોટેશિયમનો પરમાણ્વીય ભાર ઓછો છે. તેમ છતાં મેન્ડેલિફે પોતાના આવર્ત કોષ્ટકમાં પોટેશિયમને આર્ગોનના પહેલાં નહીં પરંતુ આર્ગોનની પછી ગોઠવ્યો હતો, કારણ કે પોટેશિયમના ગુણધર્મો પ્રથમ સમૂહના ગુણધર્મો સાથે સામ્યતા ધરાવતા હતા. એ જ રીતે આયોડિનનો પરમાણ્વીય ભાર એ ટેલ્યુરિયમના પરમાણ્વીય ભાર કરતાં ઓછો છે. તેમ છતાં મેન્ડેલિફે આયોડિનને ટેલ્યુરિયમની પછી ગોઠવ્યું છે, કારણ કે આયોડિનના ગુણધર્મો બ્રોમિન ક્લોરિન ફ્લોરિનના ગુણધર્મો સાથે સામ્યતા દર્શાવતા હતા. ચલો હવે આ આવર્ત કોષ્ટકની ઉપયોગિતાની વાત કરીએ. તો મેન્ડેલિફે જ્યારે આવર્ત કોષ્ટક પ્રસિદ્ધ કર્યું, જોજો હો, આ તો બધી આપણે એમને સમજૂતી આપી, અહીંયા આવી ગયું આગાહી. તો મેન્ડેલિફે જ્યારે આવર્ત કોષ્ટક રજૂ કર્યું ત્યારે એ સમયમાં બધા તત્વો શોધાયેલા હતા નહીં, એટલે કે એના આવર્ત કોષ્ટકમાં અમુક સ્થાન એમને ખાલી રાખ્યા હતા. હવે ધ્યાન રાખજો, હું તમને એક ઉદાહરણ આપું છું. હું એક પ્રશ્ન પૂછવા જઈ રહ્યો છું. હું તમને એમ કહું કે ભાઈ આવતીકાલે, જો કે અત્યારે આપણે ઓનલાઈન ભણી રહ્યા છીએ એટલે પોસિબલ નથી, પણ ઓફલાઈન હોય અને પછી હું એવું કહું કે ભાઈ આવતીકાલે મારા માટે ખાદ્ય પદાર્થ લેતા આવજો ઘરેથી, તો તમે ઘરે જઈને અસમંજસમાં રહેશો કે સાહેબને શું ભાવતું હશે, બરાબર. હવે ખાવાની તો ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, પણ એમાંથી તમે ઝડપથી જોજો ભાઈ મારા માટે કશું લાવવાનું નથી, પણ આ તો જસ્ટ એક પ્રયોગ છે. તો તમને હું એવું કહું કે ભાઈ મારા માટે ખાલી એક જ અમને એક ચમચી ભરીને, વધારે નથી જોઈતું, આપણે પ્રયોગ કરવો છે ખાલી. બધાને કીધું છે કે એક ચમચી મારા માટે કોઈ પણ એક ખાદ્ય પદાર્થ લેતો આવજો. સાહેબ વાસી ખીચડી પડી જ લેતો આવીશ, બરાબર. તો એ તમારી માનસિકતા છે, મેં તો પ્રયોગ કરવા માટે મંગાવ્યું છે.
બોલો તમે ઘરે ગયા પછી અસમંજસમાં રહેશો. મેં જો કોઈને માર્યો હોય ને તો વાસી ખીચડી લઈને જ આવે. જસ્ટ કોમેન્ટ છે ભાઈ. તો અહીંયા તમે ઘરે જઈને નક્કી નહીં કરી શકો. આખો દિવસ આમ કન્ફ્યુઝન રહેશે કે સારું સાહેબને શું લઈ જવું ગમશે. ઘણા વિદ્યાર્થી સાહેબ પ્રેમી હોય, એમને એમ થાય શું કરું સાહેબને ગમે, શું કરું સાહેબને ગમે. તો એવી પરિસ્થિતિમાં એ લોકો બિચારા અવઢવ મારે. ઓઢવ નહીં, અવઢવ. પણ હું એવું કહી દઉં કે ભાઈ એક પીળા રંગનો ખાદ્ય પદાર્થ લેતા આવજો. તો બોલો તમે શું શું લાવશો? તો લીંબુ લાવી શકાય, બોર લાવી શકાય, હળદર લાવી શકાય. તો અહીંયા જોજો તમારા માટે હવે અભ્યાસ કેવો થઈ ગયો, સરળ કેવો થઈ ગયો. તો મેં તમને એક વર્ગ આપી દીધો, પીળો રંગ એ વર્ગ, એનો ગુણધર્મ, એ ગુણધર્મના આધારે મેં તમને એક વર્ગ આપ્યો. મેં કાળો કીધો હોત તો એ તમારે પછી પીળા સામે જોવાનું ના રહે, લાલ કીધો હોત તો બીજા કોઈ રંગ સામે જોવાનું ના રહે. તો અહીંયા પણ જોજો, દાખલા તરીકે એક અહીંયા એમને જે મેન્ડેલિફે આવર્ત કોષ્ટક રચ્યું છે, આપણે અહીંયા જ વાત કરીએ. બરોબર. તો એમના સમયમાં એક આ સ્થાન ખાલી હતું. મારે છે ને તમને થોડું આવર્ત કોષ્ટક જ દોરવું પડશે. ભાઈ હું તમને આવતા લેક્ચરમાં આવર્ત કોષ્ટકની આખી ટ્રીક સમજાવી દઈશ. બરોબર. તો આ રીતે જે એમને આવર્ત કોષ્ટક રચ્યું હતું, બરોબર, એમાં આ બે સ્થાન ખાલી હતા. જોજો, કાર્બન કાળા રંગનો અને બોરોન સફેદ રંગની અધાતુ તત્વ છે, પાવડર છે. બોલો હવે તમારે આ જગ્યામાં બંધ બેસે એવું તત્વ શોધવું હોય તો કાળા રંગનું તત્વ ક્યાં મળશે? બોલો, આબુમાં કે હિમાલયમાં? એવી રીતે સફેદ રંગનું તત્વ ક્યાં મળશે? આબુમાં કે હિમાલયમાં? તો આબુ ગ્રેનાઇટ પથ્થર છે કાળા રંગનો, એટલે ત્યાં બધા મોટાભાગની કાળા રંગની જ વસ્તુઓ છે. હિમાલય આરસ પથ્થર છે વ્હાઇટ રંગનો, તો ત્યાં બધી જે વસ્તુમાંથી બનેલો છે બધી વ્હાઇટ છે. તો આપણે આ શોધવા માટે ક્યાં જવું પડશે? હિમાલય. આ શોધવા માટે આબુ. તો જુઓ, એકદમ શોધ સરળ થઈ ગઈ. તો જોજો, હવે હું એની ઉપયોગિતા બોલું છું. મેન્ડેલિફે જ્યારે આવર્ત કોષ્ટક પ્રસિદ્ધ કર્યું ત્યારે કેટલાક તત્વો શોધાયા વગરના હતા, એટલે કે એમના સ્થાન, તો આવર્ત કોષ્ટકમાં એમણે એમના માટે ખાસ સ્થાન ખાલી રાખ્યા હતા. જેમ કે પોતાના આવર્ત કોષ્ટકમાં એલ્યુમિનિયમ અને સિલિકોન તત્વોની નીચેના સ્થાન એમને ખાલી રાખ્યા હતા. હવે એ વખતે આ સ્થાનમાં બંધ બેસે તેવા ગુણધર્મોની તેમને આગાહી કરી હતી. ખબર પડી જાય કે ભાઈ એલ્યુમિનિયમ સફેદ છે, બોરોન સફેદ છે, તો અહીંયા આવતું તત્વ સફેદ જ હોવું જોઈએ. કાર્બન કાળો છે, સિલિકોન કાળો છે, તો અહીંયા આવતું સંયોજન કાળું જ હોવું જોઈએ. એટલે કે એના ગુણધર્મોની એમને આગાહી કરી હતી. અને એલ્યુમિનિયમની નીચેના તત્વો માટે એકા એલ્યુમિનિયમ, એકા એ સંસ્કૃત ભાષાનો શબ્દ છે. જોજો, મેં પહેલા ચેપ્ટરમાં કહ્યું હતું કે કેમેસ્ટ્રીની અંદર સંસ્કૃત અને લેટિન ભાષાઓ બહુ વપરાય છે. તો એકા સંસ્કૃત ભાષાનો શબ્દ છે જેનો અર્થ થાય તરત પછીનું. તો એકા એલ્યુમિનિયમ એટલે કે એલ્યુમિનિયમ પછીનું. એકા સિલિકોન, એકા એલ્યુમિનિયમ. તો એલ્યુમિનિયમ પછીનું એકા સિલિકોન, તો સમૂહમાં સિલિકોન પછીનું. બરોબર. પાછળથી એ તત્વો શોધાયા. જોજો, આ પ્રારંભિક નામ હતા. તો એલ્યુમિનિયમની નીચે ગેલિયમ અને સિલિકોનની નીચે જર્મેનિયમ શોધાયા હતા, જે પાછળથી એમને ગેલિયમ અને જર્મેનિયમ એવું નામ આપવામાં આવ્યું હતું. બોલો, આમ મેન્ડેલિફ તત્વોના વર્ગીકરણના આધારે વણ શોધાયેલા તત્વોના ગુણધર્મોની આગાહી પણ કરવાની હિંમત અને તેમાં મળેલી સફળતાના કારણે, જોજો આ હિંમત કે ભાઈ અહીંયા સફેદ રંગનું ને અહીંયા કાળા રંગનું, એવી એક પ્રિડિક્શન બેઝ અથવા તો લોજિકલ જે વસ્તુ એમણે કરી હતી એના આધારે બોલો એમને શું ફાયદો થયો? તો એના જ કારણે તેમને મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક વધુ પ્રચલિત બન્યું હતું. 1905માં એમણે છેલ્લે 71 તત્વોનું વર્ગીકરણ દર્શાવતું આવર્ત કોષ્ટક રજૂ કર્યું હતું. કેટલા?
71 કમ્પ્લેટ. તો આ પ્રશ્ન અહીંયા પૂરો થયો. આજે આટલે સુધી જ રાખીશું.